والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة
على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم
والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد،
Kemarin kita dah bicarakan berkenaan dengan beberapa pembahagian syukur. Ada 3 pembahagian yang disebut oleh ulama. Yang pertama, syukur dengan lidah. Yang kedua, syukur dengan anggota, iaitu beramal. Syukur dengan lidah, dengan anggota. Dan yang ketiga, syukur dengan hati. Syukur dengan hati, kita cerita kemarin bahawa kamu mengakui, bahawa kamu menyaksikan bahawasanya setiap nikmat yang ada pada kamu, setiap nikmat yang kamu dapat ataupun seseorang hamba Allah yang lain dapat, maka semua nikmat itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa sahaja daripada nikmat yang ada kepada kamu, maka ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menghalang akan kamu melihat nikmat itu daripada melihat Maha Pemberi nikmat. Jangan duk berasa syok dengan nikmat yang kamu dapat dan kamu lupa kepada siapa yang memberikan nikmat itu. Imam Ghazali rahimahullah menyebut dalam satu kitab Minhajul Arifin ataupun Minhajus Salihin. Dalam kitab itu dia kata, setiap saat anda bernafas, anda sedang menerima nikmat baru daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita menyawa, kita mengeluarkan nafas, kita menyedut kembali udara, kita sedang menerima nikmat baru daripada Allah setiap saat. Kerana kalau kita bernafas, lalu nafas kita disekat untuk kita sambung kembali, maka ketika itu kita sudah meninggal dunia. Maka ketika itu orang baca kat kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala tak bagi malaikat maut ambil nyawa kita, Allah Ta'ala masih lagi memberi keizinan untuk kita bernyawa atas muka bumi dia. Maka itu satu nikmat yang besar yang perlu kita syukuri. Karena kalau nikmat bernyawa, nikmat sambung nafas, sambung nyawa itu dihentikan, semua nikmat lain boleh ke orang lain. Semua nikmat lain berpisah dengan kita. Nikmat makan tak boleh makan dah. Nikmat minum tak boleh minum dah. Nikmat tidur tak boleh tidur dah. Nikmat memiliki duit orang ambil. Memiliki kereta orang ambil. Memiliki geran tanah orang ambil. Segala nikmat keduniaan yang kita miliki akan berpisah dengan kita sekiranya nafas kita disekat. Sekiranya kita tak boleh nyawa dah. Rumah kita orang lain duduk. Kawan kita boleh orang lain pula kawan. Anak isteri kita berpisah dengan mereka. Jawatan kita hilang. Penyokong kita hilang. Parti kita pun tak ada. Masa hidup, hang parti nu aku parti mati. Kalau YB tu baik yang kita ataupun dia kenal, dia mesti semayang mayat kita. Kalau dia sibuk ataupun dia tak kenal kita, YB pun kita berpisah dah masa tu. Jadi segala nikmat yang kita sedang miliki sekarang, yang kita sedang nikmati, sekali lepas mengaji nak sarapan pagi, tu kalau tak sempat puasa, hak puasa lagi nak balik rumah, hak tak puasa dia nak cari makan. Kalau kita duk makan tiap-tiap pagi, kita duk minum tiap-tiap pagi, kita duk bersembang tiap-tiap hari dengan orang,
Kita duk tengok duit kita dalam banyak mana, dah dalam bank hari tu banyak ni lah ni, banyak nu. Kereta kita naik setiap hari pergi sana pergi sini. Handphone kita duk pegang tengok hak nu tengok hak ni. Handphone kita tinggal, TV di rumah kita tinggal. Segala nikmat ditarik oleh Allah sekiranya kita mati. Yang kita dibawa masuk kubur iman dengan amal kita. Itu kita harapkan. Kita mati sebagai orang beriman, kita bawa masuk kubur dengan amalan kita. Peluang kita duk ada tiap-tiap hari lah ni. Kalau kita isi dengan iman dengan amal, beruntunglah kita di alam kubur, di alam baqa' sana. Jadi kita duk nampak kadang-kadang, aku ni tak boleh tak mana duit aku nak banyak lagi pada ni. Rumah aku kalau boleh nak besar lagi pada ni. Tentera ni kereta kalau boleh nak beli mahal lagi. Duk berasa tak cukup, duk cari hak nu, nak cari hak ni. Dia tak tahu bahawasanya walaupun duit ada dekat mana ada lah ni, rumah pun dekat mana ada, pakaian pun dekat mana ada. Kalau Allah ambil nyawa dia, hak mana ada pun tak ada balik. Kalau Allah suruh malaikat maut ambil nyawa kita hari ni, hak mana ada tu habis jadi tak ada. Ada ni pun betul dah. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, setiap kali anda bernyawa, anda sedang menerima nikmat baru daripada Allah. Yang perlu anda syukur dengan mengisi kehidupan yang anda sedang nikmati, yang anda sedang peroleh ini dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, dengan buat kebaikan banyak-banyak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, Quran kata. Wa tazawwadu, hendaklah kamu berusaha menyiapkan bekalan. Tazawwad ni bina litakalluf wal mu'anah, bersusah payah. Hendaklah kamu susah payah menyiapkan bekalan. Sebab kita nak jalan jauh. Kita nak jalan jauh, orang nak pi duk Guak, nak pi Penang, bawa duit cara pi Penang. Orang duk Guak, duk Cepedak, duk Kedah, nak pi Kuala Lumpur, bawa duit cara nak duk Kuala Lumpur. Mungkin pi duk Kuala Lumpur 3 hari, mungkin 5 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Orang nak pi umrah 12 hari, 2 minggu, bawa duit cara 2 minggu, bawa bekal cara 2 minggu. Orang nak pi haji 40 hari, bawa bekal cara pi haji. Jadi lama mana kita nak bermusafir, banyak tu lah bekal kita bawa. Orang kaya dia bawa banyak terbaik lagi, orang susah bawa kurang sikit, hak sederhana kurang sikit, hak susah kurang lagi. Jadi sesiapa yang nak bermusafir mesti ada bekal, tidak balik rumah tak sampai. Kalau PKP habis, kita nak merentas daerah, duduk di Guak nak pergi Lok Start. Kena buat duit nak buat minyak kereta dia Lok Start. Nak makan di sana, nak beli barang di sana. Kalau kita nak pergi beli barang, di Sungai Petani pun sama. Bawa duit, tekak pi, balik tak bawa, jalan kaki balik. Maka kita nak pergi Lok Start di Sungai Petani pun kena bawa bekal. Nama ada fulus, nama ada duit untuk kita isi minyak kereta kalau kita naik kereta. Untuk kita bayar kat Grab kalau kita naik taksi, naik Grab. Untuk kita beli makan, untuk kita beli bekalan kita nak beli. Setiap orang yang bermusafir perlu kepada bekalan untuk dia tak sengsara dalam perjalanan dia. Dulu orang musafir padang pasir pun bawa makanan, bawa ayak. Takut mati kebeluran tengah padang pasir. Yang tu musafir hak patah balik. Ni kita nak musafir pergi akhirat, bukan patah balik main dunia dah. Maka perjalanan kita amat jauh. Ya ayyuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau dalam perjalanan bertemu dengan Tuhanmu, pasti engkau berjumpa dengan Tuhan kamu. Kamu semua dalam musafir menuju kepada Allah. Mesti kamu jumpa Allah Ta'ala.
Jadi oleh kerana kita dalam musafir nak pergi ke akhirat, Quran kata watazawwadu, hendaklah kamu siap bekal. Hendaklah kamu semua siap bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekalan untuk kamu menempuh perjalanan yang jauh, yang tak dipatah balik dah. Pi umrah balik main Malaysia, pi haji balik Malaysia, pi Kuala Lumpur balik main Kedah. Tapi kalau pi akhirat tak balik main dunia dah. Sebelum kamu menempuh musafir pergi ke akhirat, kamu kena bawa bekal kamu. Bekal kamu ialah at-taqwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Taala. Jadi bila kita kenang setiap saat kita bernafas dan bernyawa, sedut kembali udara, oksigen, keluarkan kembali, kita sedang menerima nikmat baru daripada Allah. Nikmat boleh hidup lagi. Berapa ramai orang yang lebih muda pada kita mati dulu pada kita. Kadang-kadang kawan kita masa kecil-kecil mati awal. Kadang-kadang kawan sekolah rendah pi dulu. Kadang kawan sekolah menengah mati juga. Kadang-kadang budak baru lahir mati. Kita boleh menyawa sampai lah. Kita boleh hidup sampai lah. Mak kita almarhumah, mak kita almarhum ayah kita dah meninggal, kita masih hidup. Kadang adik kita mati dulu, kadang nak menekan kita mati dulu. Kadang kawan tepi rumah mati dulu, kita sampai pagi ni hidup menyawa lagi. Maka kita izin oleh Allah untuk meneruskan kehidupan. Kalau Allah suruh malaikat maut ambil nyawa kita, tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh menghalang malaikat daripada mematikan seseorang, walaupun besar mana jawatan dia. Jawatan pemimpin kah, jawatan rakyat kah, doktor kah, YB kah, menteri kah, semua tak boleh halang kehendak Allah. Kalau Allah bagi tahu malaikat ambil nyawa dia hari ini, maka kita tak boleh menyawa sampai hari ini. Kita harap umur kita panjang lagi. Tidak ada talian hayat melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Maka Allah membenarkan kita pijak atas muka bumi dia, berlangitkan, berbumbungkan langit dia, menikmati kenikmatan yang dia bagi. Boleh guna mata lagi, tengok tak buta, boleh dengar dengan telinga yang jelas, boleh makan minum tak terkeluar makanan lagi. Ada orang suap makanan tak masuk dah, susu kok hidung pakai wayar. Kita apa pun boleh telan. Nasi lemak pun habis, roti canai pun tak cukup. Kita boleh menyawa, boleh makan lagi. Jadi selama kita diberikan kesihatan, diberikan pulang untuk bernafas, yang datang dengan anugerah mutlak Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena bersyukur. Syukur saya boleh menyawa sampai pagi ini. Sebab itu dalam Quran menuntut kita memuji Allah dalam Fatihah, dalam sembahyang hari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena dia yang menguruskan alam ini, di antara yang dia urus dan tadbir diri kita yang dia benak untuk tumpang muka bumi dia lagi. Dia tak suruh kambuh kita lagi. Kalau kita mati, kambuh tak boleh jalan atas muka bumi lah. Pekan guang tak boleh pergi, ustaz tak boleh pergi, handphone tak boleh pegang lah. Pasal mati. Tapi kita masih boleh menikmati tubuh badan yang sihat. Makan minum yang diperolehi setiap hari. Duit kita masih ada untuk kita belanja. Rumah kita elok, tak terbakar. Kereta kita pun tak aksiden. Kaki kita pun sihat, tak patah. Semua tu nikmat yang tidak terbalas. Kalau Allah Ta'ala suruh banyak duit, jenuh banyak kita. Kita guna karan TNB minta pun banyak dah. Kita guna ayak sadar minta. Guna ayak lagi banyak, ayak kita guna lagi banyaklah bil ditulis dalam bil sadar. Lagi banyak karan kita guna, lagi banyaklah bayaran kena bayar kat TNB. Guna stereka, guna peti air, guna aircon. Tengok bil rumah orang RM5, bil rumah kita RM50. Pasal banyak sangat guna karan. Tu kalau guna hak ambil hak makhluk yang kita buat perjanjian dengan dia, aku nak bayar tiap-tiap bulan, tak bayar 3-4 bulan dia main tarik balik.
Bagi kamu guna karan, bulan lepas tak bayar, bulan ni tak bayar, tunggak, mai surat merah tak bayar juga. Lah kali TNB main potong wayar. Pasal apa? Rumah orang lain boleh bayar karan, hang tak bayar. Handphone gitu tak? Bil tak bayar 2-3 bulan, dia potong habis. Hak jenis top up, tak top up, habis. Jadi bil kita bayar, top up kita top up, supaya handphone kita boleh guna. Karan kita bayar supaya TNB tak main kerat wayar. Ayak kita bayar supaya tak kena potong. Tidak ayak, demi potong ayak setitik tak ada, mandi tak boleh. Maka kalau Allah Ta'ala minta bayaran kat kita, nafas kita duk keluar masuk 1 saat, 1 minit, 1 sen, jenuh bayar kita berapa bilion nak kena bayar daripada beranak sampai hari ni. Tapi Allah 1 sen pun tak minta kat kita duk bernafas. Melainkan dia nak bagi lagi kat kita ke dah. Dengan syarat kita ikut apa dia kata, dia bagi lagi kat kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah, aku bagi. Allah Ta'ala tawarkan sedemikian. Nak bagi kebaikan demi kebaikan, kesempurnaan demi kesempurnaan, pahala demi pahala, syurga demi syurga, bagi orang yang bersyukur. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sekiranya kamu masih boleh bernafas, kamu kena melihat bahawasanya setiap kali kamu bernafas, kamu sedang menerima nikmat baru daripada Allah. Disebabkan kamu bernyawa itulah nikmat lain semua sedang kamu miliki. Nikmat duit masih ada dalam bank kamu, nikmat rumah masih didiami oleh kamu, nikmat tubuh badan, mata boleh melihat, telinga boleh dengar, otak masih berfikir, kerana kamu sedang bernafas. Kalau nafas kamu dihentikan, nikmat jawatan boleh ke orang lain, rumah boleh ke orang lain, kereta boleh ke orang lain, duit boleh ke orang lain. Hak kamu pergi kubur, bawa ke kapan. Kamu hanya diusung, pergi ditinggalkan oleh adik-beradik kamu. Hadis kata, yatba'ul mayyita salasatun, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, sayarji'u isnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Akan mengikuti kita ke kubur itu 3 perkara. Yang pertama, ahluhu, keluarga kita. Kita mati, adik-beradik kita iring sampai kubur. Yang kedua, maluhu, harta kita. Kita mati, orang tolong bawa kereta kita pergi hantar mayat kita. Motor kita dia bawa, kereta kita dia bawa. Yang ketiga, amalan kita. 2 perkara akan balik, iaitu keluarga dan harta. Keluarga kita habis kambuh, balik. Harta kita habis kambuh, start kereta, balik. Tak tinggal kereta ke dalam kubur, tak tinggal kereta tepi kubur. Yang bersama kita ialah amalan kita. Lepas kambuh pula, orang duk bincang pula, ni nak bagi sama ke tak sama ni kubur. Baru ni saya ziarah, saya iring salah seorang mayat kampung saya. Habis kamu duk bertengkar lah. Hak seorang tu kata bagi sama, hak seorang kata bagi tinggi. Dia kata kena bagi tinggi lah, dia turun. Bagi sama lagi, dia turun, dia tenggelam pula. Pakai duk bertengkar atas kubur. Saya duduk tepi, saya buat arti ya. Pasal apa? Pasal hak seorang pegang kena bagi sama, hak seorang kena bagi tinggi. Dalam hati saya, yang saya biasa berjumpa dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, disunatkan bila kita tanam mayat, disunatkan bagi tinggi kadar sejengkai. Kenapa disunatkan bagi tinggi kadar sejengkai? Kerana kubur Nabi SAW sedemikian. Kubur Nabi SAW ditanam tinggi sejengkai. Satu. Yang kedua, kerana orang boleh kenal ni kubur. Kalau sama, ni orang tak tahu kubur. Kalau tanam tengah padang pasir, bagi sama, orang tak tahu kata kubur. Kalau bagi tinggi, orang tahu kata kubur. Yang ketiga, biasanya
dia akan turun sebab tanah baru. Kalau tanam tak bagi sama, dia akan menjadi macam kawah. Kalau tinggi, turun pun jadi sama. Jadi sunat tanam simati bagi tinggi lebih kurang sejengkai qadra shibrin dalam beberapa kitab. Antara alasannya kerana umur Nabi SAW pun dilakukan sedemikian oleh para sahabat. Dalam kitab Khatmul Quran pun ada, dalam kitab-kitab fiqh dalam bab jenazah pun ada disunatkan sedemikian. Jadi bila kita mati, yang ingin mayat kita, kata dalam hadis 3 perkara: keluarga, kawan-kawan pun masuk dalam keluarga, jiran pun masuk dalam tu, harta dan amalan. 2 itu akan balik setelah kita dikuburkan. Habis kamu masih mati, baliklah harta kita, kereta kita balik, dan balik juga keluarga kita, tinggal kita seorang-seorang dengan amalan kita. Maka orang yang masih boleh bernafas, masih boleh hidup, dia kena syukur kerana nak bagi dia sambung nafas itu milik kuasa mutlak Allah Ta'ala. Kalau Allah izin kita menyawa, kita kena syukur. Kalau Allah tak izin kita menyawa bagi mati, maka tidak ada siapa yang boleh menghalang kehendak itu. Macam bab hujan turun lah. Hujan turun, hujan tak mau turun, kita tak boleh nak kontrol. Hujan tak mau turun, lama tak mau turun, kemarau, kita hanya boleh buat solat istisqa, doa minta turun hujan. Tapi kalau elektrik ni kita boleh buat. Kita tekan switch, lampu menyala. Kita tutup switch, lampu terpadam. Kipas angin kita tutup, terpadam kipas angin. Kita pasang switch, musim kipas angin. Sebab yang ni kita punya usaha dan kita yang duk kontrol. Tapi kalau matahari terbit pukul berapa, turun pukul berapa, yang tu kita tak boleh kontrol. Semalam saya tidur sayuk pukul 3 pagi, saya mau matahari hari ni terbit pukul 9 pagi. Mana boleh? Kita tidur pukul 9 malam ke, 12 tengah malam ke, pukul 3 pagi, tak tidur langsung. Matahari pukul 7.30 terbit. Kita tak boleh kontrol matahari. Kemarin hang terbit 7.30, hari ni hang terbit 7.45. Hari ni hang terbit pukul 8. Tak boleh, kerana hak tu kehendak Allah. Allah milik Allah secara mutlak. Pukul berapa nak bagi terbit matahari, pukul berapa nak bagi tenggelam matahari, kita tak boleh kacau. Allah bagi tenggelam matahari jadi malam, terbit matahari jadi siang. Kalau Allah Ta'ala bagi jadi siang 24 jam, kacau kat kita. Nak rehat tak boleh. Kalau Allah Ta'ala bagi jadi malam 24 jam, kacau kat kita. Maka separuh siang, separuh malam. Yang tu kita tak boleh kontrol, kita tak boleh ubah. Lampu kita boleh pasang sejam, 10 jam, 20 jam, seminggu tak mau padam, silakan. Switch duduk kat kita. Matahari kita tak boleh kata kadang hang hari ni terbit 2 minggu, tak turun lah. Terbit orang 3 hari 3 malam, tak bagi gelap lah, tak boleh. Maka dalam Quran ada satu surah. Dalam Quran ada, kalau tak silap, ada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Yang pertama Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi satu surah mula Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa man bainahuma. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Di antara yang disebut situ wa ja'alaz zulumati wan nur. Allah jadikan pelbagai kegelapan, wan nur, dan cahaya. Allah Ta'ala bagi jadi kegelapan dan cahaya. Syukur ke Allah Ta'ala kerana dia bagi jadi gelap. Syukur juga ke Allah Ta'ala kerana dia bagi cahaya. Jadi cahaya pun dia bagi, gelap pun dia bagi. Kerana kedua-dua tu keperluan kita. Di samping kita syukur pada Allah kerana Allah itu pentadbir seluruh alam, di antara yang dia bagi kat kita ialah segala kemampuan yang kita miliki dan sebagainya.
Kita kena syukur pada Allah Ta'ala kerana dia jadikan malam dan siang untuk kita bekerja di siang hari, berehat di malam hari. Dan ada satu surah lagi yang sering kita baca hari Jumaat, nama suratul Kahfi. Allah sebut juga dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan kitab itu menyeleweng. Kita kena syukur kerana Allah Ta'ala buat turun wahyu bagi kat kita. Boleh baca Quran, boleh beriman dengan Quran, boleh mengaji Quran, boleh kenal hukum Quran. Jadi berterima kasih dan bersyukur pada Allah kerana kita dapat siang malam, boleh cari rezeki siang, boleh berehat malam hari. Dan bersyukur kepada Allah kerana Allah turunkan kitab suci Al-Quran untuk menjadi panduan kita. Jadi ada ayat yang kita terima kasih kerana Allah mentadbir kita, mengurus pentadbiran kat kita, termasuk makhluk yang lain, iaitu ayat dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus mentadbir seluruh alam. Dan ayat yang kita puji kerana kita dapat kebendaan. Dengan sebab adanya siang dan malam, sebab langit dan bunyi, turunnya hujan, kita dapat kebendaan, dapat pokok. Dapat pokok padi yang menyebabkan kita boleh makan nasi. Dapat pokok durian yang boleh menyebabkan kita boleh makan buah durian. Dapat pokok sayur yang boleh kita buat sayur. Dapat ayak dalam kolam, daripada kolam tu kita dapat ikan. Ayak dalam laut, daripada laut tu kita dapat ikan laut. Maka yang tu dengan sebab kebendaan. Anugerah maddiyah, anugerah kebendaan yang Allah bagi kepada kita. Kita pun dapat, orang kafir pun dapat. Satu lagi, anugerah ma'nawiyah, anugerah wahyu, anugerah peraturan agama, anugerah ajaran yang mulia yang disebut dalam kitab Allah dalam Quran. Syukur kerana Allah bagi turun Quran dan Quran itu mai kat kita dan kita jadi orang beriman dengan Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya, yakni ke atas Nabi Muhammad SAW, al-kitab, kitab suci Quran. Jadi kita syukur kerana kita dapat kebendaan, boleh makan nasi, boleh makan lauk, boleh tanam pokok, boleh makan buah. Dan kita syukur kerana dapat yang lebih daripada kebendaan, iaitu panduan yang ni betul, yang ni salah. Ini lakukan, ini jangan lakukan. If'al wala taf'al. Lakukan yang ni, jangan lakukan yang nu. Buat yang baik, tinggal yang jahat. Siapa ajak? Al-kitab. Kitab abang. Kitab tu main mana? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Jadi ulama menyatakan bahawasanya kita kena syukur tiap-tiap hari kerana kita boleh menyawa tiap-tiap hari. Kita boleh hidup. Jadi kita boleh hidup kerana Allah berkehendak. Kalau Allah kehendak supaya kita mati, kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh lawan kehendak Allah. Sebagaimana Allah kehendak matahari terbit jam sekian, tenggelam jam sekian. Hari-hari Allah kehendak matahari terbit. Hari-hari Allah kehendak matahari tenggelam. Ada yang Allah kehendak bukan hari-hari, lama-lama sekali seperti hujan. Hari ini turun hujan, bulan ni turun hujan, bulan depan tak turun hujan, kemarau. Masa ni panas, masa ni sejuk. Allah Ta'ala kehendak musim hujan bulan sekian, musim ombak bulan sekian, musim banjir bulan sekian sebaliknya. Yang tu kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala yang kita tak boleh bangkang, tak boleh tolak. Maka demikian juga kita boleh bernafas, boleh menyawa daripada kita dilahirkan sampai hari ini. Kita di bawah kuasa dia yang mutlak. Dia boleh bagi kita hidup lagi sehari, dia boleh bagi kita hidup lagi 10 hari, dia boleh bagi kita hidup lagi 50 tahun, dan dia boleh matikan kita bila-bila masa. Bila sampai masa kita nak mati, masa tu tak ada siapa boleh halang kehendak dia untuk mematikan sesiapa.
Jadi kita boleh menafas sampai la duk menyawa lagi ni anugerah Allah secara mutlak. Anugerah bagi yang Allah bagi, tak minta bayaran pula. Kalau Allah minta bayaran sekali menyawa 1 sen, macam Sada minta bayar duit ayam kita guna, TNB minta kita bayar duit karan kita guna, lagi banyak guna karan, lagi banyak bayar duit. Syarikat handphone ambil lagi banyak kita guna, lagi banyak kita kena top up. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500. RNR lebuh raya, lagi banyak guna lebuh raya, lagi banyak kena bayar touch and go. Kalau Allah Ta'ala minta 1 sen kat kita sehari sudah, jenuh bayar kita, pakai tak boleh bayar terus. Tapi Allah bagi percuma, bernyawa percuma, bergerak percuma, guna mata boleh tengok percuma, tak kena bayar, telinga boleh dengar percuma, tak kena bayar. Cuma Allah suruh kita buat untuk kemanfaatan kita. Aku suruh hampa semayang untuk hampa, bukan untuk aku. Aku tak bagi hampa minum arak untuk hampa, bukan untuk aku. Kerana Allah Ta'ala tidak beruntung di atas kebaikan sesiapa yang baik dan tidak rugi di atas kejahatan sesiapa yang jahat. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dhalika min mulki syai'a. Dalam hadis qudsi yang disebut dalam hadis 40, kalau semua manusia jadi baik, tidak menambah kerajaan aku sedikit pun. Kalau semua manusia dan jin daripada mula cipta dunia sampai kiamat jadi orang yang paling bertakwa hatinya, nescaya ketakwaan mereka tidak akan menambahkan kerajaan aku sedikit pun. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin ma naqasa min dhalika min mulki syai'a. Kalau seluruh manusia dan jin semua jadi jahat macam Abu Jahal, semua manusia dan jin daripada mula cipta dunia sampai kiamat menjadi orang yang paling jahat di atas muka bumi, nescaya kejahatan mereka tidak akan mengurangkan kerajaan aku sedikit pun. Ma naqasa min dzalika min mulki syai'a. Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi itu, kalau semua manusia dan jin baik, aku tak untung. Kalau semua manusia dan jin jahat, aku tak rugi. Sebaliknya, kita disuruh buat baik, kita disuruh tinggal benda jahat, menguntungkan diri kita sendiri. Bila seseorang tu tak mau buat baik, tak mau tinggal benda jahat, merugikan diri dia sendiri. Hidup di atas muka bumi dah tak ketahuan hala dah. Di akhirat lagi teruk. Kerana dia tak mau buat yang Allah suruh, dia tak mau tinggal yang Allah larang. Jadi kita disuruh pergi masjid, untung kita, bukan untung untuk imam. Kita tak mau pergi masjid, kita boykot masjid, bukan rugi untuk imam, rugi kita. Tu imam kata, hampa tak mai pun, elok aku banyak tu, hampa mai pun, elok aku tak bertambah. Elok untuk imam sebulan 800, duduk 800 itulah. Mai masjid penuh melimpah pun 800, masjid kosong tak ada siapa mai dengan tu imam kali tak mai pun, duduk 800 itu lah. Tu imam kata ni, kita zapi, tutup wang masjid. Orang angkat nikah kita pergi. Orang mai jemaah kita tuang. Tu imam pun tak mai. Elang dia duduk banyak tu, dia main sekali dengan jemaah penuh, elang dia banyak tu. Maksud dia kalau kita pergi masjid, kita lah dapat pahala. Kita tak pergi masjid, kita tak dapat pahala. Duk di kita. Jadi kita semayang, kita dapat pahala. Kita tak semayang, kita dapat dosa. Allah Ta'ala tak untung kalau kita semayang 24 jam pun. Allah Ta'ala tak rugi kalau semua orang tak semayang pun. Jadi Allah bagikan peraturan kepada kita untuk manfaat dia main kat kita sendiri, bukan manfaat dia pergi kat Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Kaya, tak berhajat kepada kita. Kita yang fakir berhajat kat dia. Maka Allah tegaskan dalam surah Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai seluruh manusia, kamu semua amat fakir kepada Allah. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah Ta'ala sebut dua sifat di situ. Sifat kita dengan sifat dia. Sifat kita fakir, sifat dia ghani. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara, kamu semua amat fakir, kamu semua amat berhajat ila Allah, kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah setiap saat, untuk kita bernafas, untuk kita boleh sihat,
untuk kita guna nikmat yang dia bagi. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyu, dan Allah itu maha kaya. Al-Hamid, maha terpuji. Dia maha kaya, tak hajat kat kita. Kita yang berhajat kat dia. Dia maha terpuji kerana dia memiliki segala sifat kesempurnaan. Lagi banyak kita puji dia, lagi dia suka kat kita, dia bagi kat kita kebaikan-kebaikan yang bertambah. Maka dalam perbincangan kita kemarin, kita berhenti tentang syukurul janan, syukur hati. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita baca kemarin, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Menurut lafaz Imam An-Nasai, barang siapa membaca di pagi hari Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Siapa baca doa itu di pagi hari, sesungguhnya dia telah menunaikan syukur pada hari tersebut. Apa maksud doa itu? Ya Allah, ya Tuhanku, tidak bertemu waktu pagi pada diriku daripada segala nikmat yang aku dapat, ataupun mana-mana makhluk dapat, maka ia hanya datang dari Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Maka bagi Engkaulah segala pujian dan bagi Engkaulah segala kesyukuran. Siapa baca doa tersebut di pagi hari, dia telah bersyukur pada hari tersebut. Siapa baca di petang hari, dia bersyukur pada malam tersebut. Man faqad adda syukra yaumih wa man qala mithla dhalik hina yumsi faqad adda syukra lailatih. Siapa baca di petang hari Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru, maka sesungguhnya dia telah bersyukur pada malam tersebut. Dan kemarin kita baca asar daripada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa kata, ya Rabbi khalaqta Adam biyadik wa nafakhta fihi min ruhik wa asjadta lahu malaikatak wa 'allamtahu asma'a kulli syai'in wa fa'alta fa kaifa ataqa syukrak. Qala Allah azza wa jalla 'alima anna dhalika minni fa kanat ma'rifatuhu bidzalika syukra. Kisah ini disebut dalam kitab Madarijus Salikin. Wahai ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Musa AS, Engkau telah ciptakan Nabi Adam, Engkau telah tiupkan roh dalam tubuh badan Nabi Adam, Engkau telah jadikan para malaikat sujud menghormatkan Nabi Adam, Engkau telah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepada Nabi Adam, Engkau telah melakukan sekian-sekian, Engkau telah melakukan sekian-sekian. Bagaimana dia mampu untuk bersyukur kepada Engkau? Maka Allah jawab, dia mengetahui bahwasanya yang demikian itu datang daripada aku, maka adalah pengetahuannya itu dengan demikian merupakan syukur kepada aku. Jadi kita berpegang dan kita beri keyakinan semua nikmat yang kita dapat daripada Allah, kita orang yang bersyukur. Yang kedua, seorang mukmin melihat segala nikmat yang Allah bagi itu adalah taufik. Ya Allah yang bagi taufik untuk bersyukur dan memujinya. Nabi Daud alaihissalatu wassalam berkata, dan kenyataannya juga dalam kitab Madarijus Salikin, ya Rabbi kaifa ashkuruka wa syukri ni'matun alayya min indika tastawjibu biha syukra. Qala al-ana syakartani ya Daud. Wahai Tuhanku, bagaimana aku nak bersyukur kepada Engkau, sedangkan syukur aku itu merupakan nikmat daripada Engkau ke atasku, daripada sisimu, yang memerlukan kepada syukur yang lain pula. Saya syukur kerana saya dapat nikmat. Saya boleh bersyukur ni pun Allah Ta'ala yang bagi nikmat ke saya. Dia kontrol saya supaya saya bersyukur. Yang memerlukan kepada syukur yang lain pula kerana saya dapat taufik untuk bersyukur. Lalu Allah jawab, sekarang engkau benar-benar bersyukur kepada aku wahai Daud, kerana engkau tahu nikmat aku bagi. Engkau bersyukur pun aku yang bagi engkau syukur, yang memerlukan kepada syukur demi syukur. Maka ulama kata, syukruna muhtajun ila syukri wa taubatuna yahtaju ila taubah. Taubat yang kita lakukan memerlukan kepada taubat yang berterusan, syukur yang kita lakukan
memerlukan kepada syukur yang berterusan. InsyaAllah esok kita sambung lagi sikit kerana masa pun dah sampai ke penghujung dia. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.